안녕하세요, 여러분. 오늘도 잠언 영어 성경 말씀으로 한 주를 시작하도록 하겠습니다. 지난 시간에는 Unit 54, The End of the Lazy, 게으른 자의 최후라는 제목으로 말씀을 나누었고요. 오늘은 Unit 55, A Rude Gesture, 저속한 몸짓이라는 제목으로 잠언 6장 12절에서 13절 말씀으로 함께 나누어 보도록 하겠습니다. 먼저 웹 버전으로 듣고 시작하죠. A worthless person, a man of iniquity, is he who walks with a perverse mouth, who winks with his eyes, who signals with his feet, who motions with his fingers. A worthless person, a man of iniquity. worthless라는 말은 가치 없는, 쓸모없는 이라는 형용사죠. 그래서 쓸모없는, 가치 없는 사람. 그리고 동격의 컴마로 보이죠. A man of iniquity. iniquity라는 단어는 부당한 것이라는 의미를 가지고 있는 명사고요. 다른 뜻으로 죄악이라는 뜻이 있습니다. 그러니까 동의어를 wickedness라고 하든지 sin이라고 하든지 그래서 부당한 것, 죄악이라는 뜻을 가지고 있는 게 iniquity. 그리고 좀 헷갈릴 수 있는 단어가 하나 있는데요. iniquity라는 단어는 죄악과 부당한 것이라는 의미를 가지고 있지만 inequity 이렇게 되면은 equity의 반대말, 즉 불공평이라는 뜻이 됩니다. inequity는 그러니까 좀 구분을 하시고요. 자, 계속합니다. 그러니까 죄악의 사람, 부당한 사람, 쓸모없는 사람. 자, 그 사람이 어떤 사람인지 이제 설명을 합니다. Is he who walks with a perverse mouth. He who 하면은 뭐뭐 하는 사람이죠. Those who 하면은 뭐뭐 하는 사람들이고. 자, 그래서 어떤 사람이냐 하면은 walks with 누구누구와 함께 걷는 사람인데요. A perverse mouth. perverse라는 말 우리 잠언에서 많이 살펴봤었죠. 사고방식이나 태도가 비뚤어진, 삐딱한 이라는 의미를 가지고 있죠. 그래서 그런 삐뚤어진 입을 가지고 길을 걷는 사람이다. 그러니까 이게 입이 지금 삐뚤어졌다는 게 입 모양이 삐뚤어진 게 아니고 사고방식이나 태도가 잘못된 거죠. 그런 말만 퍼붓는 사람이 되겠죠. 그런 말을 하면서 길을 걸어요. 그냥 걷는 게 아니라 그런 사람이 바로 가치 없고 쓸모없는 죄악의 사람이라는 겁니다. 계속 설명을 하고 있네요. Who winks with his eyes. 그의 눈으로 윙크를 하는 사람. 이거 눈짓한다라고 하죠. 관련된 표현을 하나 더 말씀을 드리면 wink at something 이렇게 하면 무엇을 못 본 채 하다, 눈 감아주다 라는 말이 있어요. 특히 나쁜 일이나 불법적인 일을 못 본 채 하고 눈 감아주다. 그게 바로 wink at something입니다. 여기서는 wink with his eyes를 그냥 눈짓하다 라고 해석을 할게요. 자, 그리고 또 어떤 사람이냐? Who signals with his feet. signal은 신호를 보내다라는 말이죠. 신호를 보내다. 자, 또 다른 뜻으로 감정이나 의견을 간접적으로 표시하다라는 의미도 가지고 있습니다. 그러니까 이번에는 그의 발로 자신의 감정이나 의견을 표시를 하는 거죠. 발로. 자, 마지막으로 who motions with his fingers. 그리고 motion이 동사로 쓰였네요. 자, 이 motion은요, 명사로는 동작, 움직임이지만 동사로는 동작을 해보이다, 몸짓을 해보이다. 어떤 의사를 전달하기 위해서 동작을 해보이다. 이게 motion이에요. 그래서 이번에는 with his fingers, 손가락을 가지고 의사를 전달하기 위해서 동작, 몸짓을 해보인다라는 거죠. 이게 바로 누구다? 가치 없는 사람, 부당한 사람, 죄악의 사람이었습니다. 이해되시죠? Time to practice 연습하겠습니다. 먼저 짧은 단위로 A worthless person, a man of iniquity, is he who walks with a perverse mouth, who winks with his eyes, who signals with his feet, who motions with his fingers.
좀 더 긴 단위로 A worthless person, a man of iniquity, is he who walks with a perverse mouth, who winks with his eyes, who signals with his feet, who motions with his fingers, 전체 말씀 듣고 따라하겠습니다. A worthless person, a man of iniquity, is he who walks with a perverse mouth, who winks with his eyes, who signals with his feet, who motions with his fingers, 개역 한글 말씀으로 읽어볼게요. 불량하고 악한 자는 그 행동에 괴유란 입을 벌리며 눈짓을 하며 발로 뜻을 보이며 손가락질로 알게 하며. 비교해서 들어보세요. 불량하고 악한 자는 a worthless person, a man of iniquity. 그 행동에 괴유란 입을 벌리며 is he who walks with a perverse mouth. 눈짓을 하며 who winks with his eyes. 발로 뜻을 보이며 who signals with his feet. 손가락질로 알게 하며 who motions with his fingers. 다시 한번 들어보겠습니다. A worthless person, a man of iniquity, is he who walks with a perverse mouth, who winks with his eyes, who signals with his feet, who motions with his fingers. 이번엔 BB 버전으로 들어볼게요. A good-for-nothing man is an evildoer. He goes on his way causing trouble with false words, making signs with his eyes, rubbing with his feet, and giving news with his fingers. A good-for-nothing man is an evildoer. good-for-nothing이라는 게 형용사로 쓰여서 아무짝에도 쓸모없는 이라는 뜻을 가지고 있습니다. 쉽게 말하면 건달이라고도 해요. 아무짝에도 쓸모없는 사람, 이게 바로 누구다? An evildoer, 악당, 악한이라고 했었죠. 악한 사람이에요. He goes on his way, causing trouble with false words. He goes on his way. 그는 그의 길을 갑니다. 뭐 하면서? 자, 주어를 보충해주는 주격보어로 보이고요. 분사구문으로도 볼 수 있습니다. 뭐 하면서? causing trouble. cause trouble이라고 하면 분란을 일으키다, 문제를 일으키다, 우리 무리를 빚다라는 말도 하죠. 이때 cause 대신에 stir up 혹은 make라는 동사를 써도 가능합니다. 자, 분란을 일으키면서 뭘로? with false words. 거짓된 말이죠. 거짓말일 수도 있고요. 그런 거짓된 말을 가지고 분란을 일으키면서 그의 길을 가는 거죠. making signs with his eyes. make sign 하면은 기호를 만들다 혹은 신호하다라는 뜻도 있죠. 그래서 with his eyes, 그의 눈을 가지고 기호를 만들고 신호를 하면서, 자, 지금 계속 causing과 같이 분사구문이 나오고 있습니다. 총 4가지예요. 먼저 체크를 할까요? causing, making, robbing, giving 이렇게 돼 있네요. 자, 그 아무짝에도 쓸모없는 사람이 악당인데 그는 그의 길을 어떻게 간다? 자, 첫 번째로 거짓된 말과 함께 분란을 일으키면서, 자, 두 번째 making signs with his eyes, 그의 눈으로 신호를 하면서, 세 번째 robbing with his feet. rob이라는 말이 문지르다, 맛비비다라는 말인데요. 자, 지금 발로 뭔가를 문지른다는 얘기는요, 발로 뭔가 표시를 한다는 거예요. 나중에 설명을 하겠지만 발로 우리가 얼마든지 어떤 자신의 의견이나 감정을 나타낼 수가 있습니다. 발을 막 비비면서. 그리고 마지막으로 and giving news with his fingers. 그리고 그의 손가락을 가지고 give news 한다는 말은 소식을 알리다, 뉴스를 전하다라는 말인데요. 손가락을 가지고 소식을, 뉴스를 전한다라는 거예요.
참 편하게 사는 듯한 느낌이 듭니다. 자, 연습하겠습니다. 먼저 짧은 단위로 A good-for-nothing man is an evildoer. He goes on his way causing trouble with false words, making signs with his eyes, rubbing with his feet, and giving news with his fingers. 좀 더 긴 단위로 A good-for-nothing man is an evildoer. He goes on his way causing trouble with false words, making signs with his eyes, rubbing with his feet, and giving news with his fingers. 전체 말씀 듣고 연습하겠습니다. A good-for-nothing man is an evildoer. He goes on his way causing trouble with false words, making signs with his eyes, rubbing with his feet, and giving news with his fingers. 우리말과 영어를 비교해서 들어보세요. 불량하고 악한 자는 A good-for-nothing man is an evildoer. 그 행동에 괴유란 입을 벌리며 He goes on his way, causing trouble with false words. 눈짓을 하며 Making signs with his eyes. 발로 뜻을 보이며 Rubbing with his feet. 손가락질로 알게 하며 And giving news with his fingers. 다시 한번 들어보겠습니다. A good-for-nothing man is an evildoer. He goes on his way causing trouble with false words, making signs with his eyes, rubbing with his feet, and giving news with his fingers. 버전별로 비교를 해볼게요. 웹버전에서는 A worthless person, a man of iniquity 이렇게 했고요. BB에서는 A good-for-nothing man is an evildoer. 웹에서는 지금 동격의 컴마를 써서 어떤 사람인지를 이야기했고 BB에서는 이 형식 문장으로 어떤 사람은 어떤 사람이다. 이렇게 결국은 같은 사람이니까 주어를 보충해주는 주격보어를 동격의 컴마로 그냥 이은 거예요. Worthless person이 a good for nothing man. 가치 없는 사람이 아무짝에도 쓸모없는 사람인 거고요. 그리고 a man of iniquity. 이거를 an evildoer 이렇게 했습니다. 그래서 iniquity, 죄악의 사람이 바로 악한 사람. 두 번째, is he who walks with a perverse mouth. 이거를 he goes on his way, causing trouble with false words. 자, 이거는 전체적으로 패러프레이즈 된 거를 좀 봐야겠네요. 삐뚤어진 입을 가지고 그 길을 걷는 사람이나 거짓된 말을 가지고 분란을 일으키면서 그의 길을 가는 사람이나 같은 사람입니다. Who winks with his eyes를 making signs with his eyes. 이렇게 눈으로 윙크를 하는 거는요. 눈으로 사인을 보내고 신호를 하는 거죠. 마지막으로 who signals with his feet. Who motions with his fingers. 이거를 rubbing with his feet and giving news with his fingers. signal이라는 동사, 신호를 보내다라는 말인데요. 이게 rubbing, 지금 문지르다라는 말과 대비가 되고 있죠. 발로 신호를 보내는 방법이 바로 발로 이렇게 뭔가를 비비고 문지르면서 자신의 생각이나 감정을 나타낼 수 있다고 했습니다. 그리고 motions, 동작을 해보이다라는 거를 giving news, 소식을 전하다. 이렇게 살펴보겠습니다. 자, 이제 마지막으로 BB 버전 영국식 발음으로 듣고 마무리를 할 텐데요. 오늘의 제목은 A rude gesture, 저속한 몸짓이라고 했습니다. gesture라고 하는 것은 non-verbal expressions, 즉 비언어적인 표현으로 의사소통에 있어서는 아주 필수적인 거예요. 그런데 rude라는 말이 문제인 거죠. 무례하고 저속한. 지금 말씀에서 입, mouth, 눈, eyes, 발, feet, 손가락, fingers, 요 네 개의 신체 기관을 이용해서 설명을 하고 있는데요. 우리 신체에 꼭 필요한 기관들이죠. 아주 중요한.
자, 그런데 이게 왜 저속하게 되었죠? 자, 우리 첫 번째부터 살펴보면 첫 번째로 강조했던 것은 어떤 기관이었죠? 입이었죠. 입, mouth. 이상한 말로 분란을 일으키는 자들이 있다는 겁니다. 말은 그 사람의 생각을 드러내는 도구임을 잊지 마셔야 돼요. 여러분, 말하는 거 그게 여러분들의 모습이거든요. 여러분의 생각이라고요. 두 번째로 눈짓으로 신호를 보낸다고요. 눈짓으로 신호를 보내는 게 왜 저속하냐면은 눈짓으로 사람을 움직일 수 있고 정보를 전달할 수 있다는 것은 교만인 것 같아요. 그렇죠? 그리고 말로 하기 창피하니까 눈짓으로 한 것도 있을 거고요. 세 번째는 발로 뜻을 보인다고요. 발로 뜻을 보인다는 것은 또 두 가지 안 좋은 모습이 있어요. 첫 번째는 게으름. 이거 뭐 리모컨 누르는 거 말하는 거 아닙니다. 그러니까 발로 쓱쓱 비비면서 자기의 감정이나 생각을 전달하는, 그리고 폭력적인 거일 수도 있어요. 발로 뜻을 보이는 게. 예를 들어서 기분이 나빠서 물건을 막 차버린다든지 그런 것들은 굉장히 폭력적인 거죠. 안 좋은 겁니다. 마지막으로 손가락은요, 눈치처럼 이제 교만을 보여주는 모습인 것 같아요. 게다가 손가락 욕까지 한다면 진짜 더러운 거고요. 자, 이런 네 가지 그 신체 기관을 봤는데요. 지금까지는 우리 몸 밖에 겉으로 드러난 모습이었고, 그 속모습과 이런 사람들의 말로 그 마지막의 길은 다음 14절, 15절의 말씀에서 표현을 해주고 있는 것 같아요. 제가 소개를 좀 해드릴게요. 14절. 이런 사람들은요, 그 마음에 패역을 품으며 항상 악을 꾀하여 다툼을 일으키는 자라. 그러므로 그 재앙이 갑자기 임한즉 도움을 얻지 못하고 당장에 패망하리라. 아시겠죠? 이런 사람들의 결말을. 그 마음에 항상 악을 품고 있으니까요, 갑자기 재앙이 임한대요. 그러니까 우리들은 하나님이 주신 우리 몸의 지체들을 선용하고 다른 사람을 세우는 데 활용하시는 여러분들이 되시기를 바라요. 머리, 어깨, 무릎, 발, 무릎, 발. Head and shoulders, knees and toes, knees and toes. 우리 모든 지체가 저속한 몸짓을 사용하는 게 아니라 다른 사람을 세우는데, 또 부지런히 일하는데 사용하시는 여러분들이 되시기를 바라겠습니다. 한 주도 주 안에서 승리하세요. 감사합니다. A good-for-nothing man is an evildoer. He goes on his way causing trouble with false words, making signs with his eyes, rubbing with his feet, and giving news with his fingers.